وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قضاها مطلقا أبدا وما تغاب أصلا في مدى الزمن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضعفة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما اختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال ضاق داهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح آله والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا مرب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأرو شيخنا مرب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف الأرو شيخنا مرب أرواحنا الحديد الدين بن جهد وخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القيوبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بلنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسل أبوها إلى الفاكه وألزمه المحاكمة إلى الكاهن المتعين في ذلك الوقت وقال قد رميتها بداهية قد رميتها بداهية فلا بد من المحاكمة. فخرج الفاكه في جماعة من بني عبد الدار وخرجت هند في جماعة من نساء بني أمية فلما فارقوا البلد وقربوا من الكاهن رآها أبوها قد شهب لونها وتغيرت وتحيرت في أمرها فقال لها أبوها ما لي أراك بهذا الحال. فقالت والله ما ذاك بمكروه عندي ولكني آتي بشرا قد يخطئ وقد يصيب فلا آمنه أن يرميني بداهية من غير أصل فيصير ذلك سيئة علينا أبد الدهر. فقال لها أبوها نحن نخبأ له خبيئة ونمتحنه بها فإن أخبرنا بها استدللنا على علمه واستفتيناه وإلا تركناه. ثم أخذوا حبة حنطة وجعلوها في إحليل فرس فلما انتحوا إليه أنزلهم وأكرمهم فقالوا له قد جئناك في أمر وقد خضعنا خبيئة نختبرك بها فانظر ما هي. فقال كمرة في كمرة وقالوا نريد أبين من هذا. فقال
حبة بر في إحليل مهر وقالوا صدقت فانظر في أمر هؤلاء النسوة فجعل يدنو من واحدة بعد واحدة ويقول ما هي هذه حتى وصل إلى هند فضرب كتفها بيده وقال والله ما أنت بزانية وإنك ما أنت بزانية وإنك بريئة مما يقولون وستردين ملكا اسمه معاوية فلما بلغ الفاكه مقالته نهض إليها وأقبل عليها وقبل رأسها فنحرته وقالت له ابعد عني والله لأجتهدن أن يكون هذا الملك من غيرك فلم تزل به حتى طلقها ولما شاع قول الكاهن بولادتها ملكا رغب الناس فيها كثيرا من الأكابر حتى خطبها أبو سفيان وبدل لها من مال ما يجل ذكره فرضيت به وتزوجها فولدت له معاوية وصار من أمره ما كان إلى أن ملك مشارق الأرض ومغاربها والله أعلم والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنهم. Masih bicarakan tentang As-Sayyidah Hindun radhiyallahu ta'ala anha yang dulu dia adalah seorang kafirah ya, bukannya sahabat Nabi, dulu belum jadi sahabat Nabi. Juga suaminya Sayyidina Abu Sufyan belum sahabat Nabi, tapi orang yang merupakan menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kafirah, musyrikah. Tapi pada akhirnya sebelum menjelang kematiannya, keduanya ini masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Nggak boleh membenci kepada siapapun, sekalipun dia orang kafir, sekalipun dia orang musyrik, tidak diperbolehkan pada hukum syara. Karena kita nggak tahu orang itu akhirnya bagaimana nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak bisa memfonis seseorang ini orang neraka, ini orang ahli surga, nggak bisa. Kenapa demikian? Yang menentukan surga neraka hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Terbukti kepada sahabat-sahabat Nabi yang dulunya orang yang menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dulunya mereka sangat benci kepada Rasulullah SAW, tapi akhirnya berbalik hati menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tidak diperbolehkan membenci kepada siapapun, apalagi kita memberi selama muslim atau muslimah. Orang kafir saja tidak diperbolehkan kita benci. Orang musyrik saja, musyrikah tidak diperbolehkan kita benci. Jadi wajib demikian mengikuti ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini As-Sayyidah Hindun bintu Utbah, seorang kafirah, seorang musyrikah. Suaminya juga Sayyidina Abu Sufyan, seorang kafir, seorang musyrik. Dia punya suami yang pertama namanya Al-Faqih.
Sayyidah Hindu punya suami yang pertama namanya Al-Baqi, cemburuan ini. Kemarin ceritanya pas lagi dia keluar belanja sesuatu, kemudian teman-temannya datang ke rumahnya, kemudian melihat Sayyidah Hindu keluar. Nah dia lihat di situ ada kecurigaan kepada istrinya, yang pada akhirnya dia nggak terima. Sayyidah Hindu suruh apa kemarin tuh? Suruh pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya Utbah nggak terima. Ini seperti ini. Kalau seandainya seperti ini keadaannya, pertama saya bisa ngutus seorang yang menuduh Al-Faqih. Kemudian yang kedua bisa menghukumkan dengan satu orang dukun dari kota apa? Dari kota Yaman. Fa'arsal abuha ila Al-Faqih. Maka bapaknya Sayyidah Hindu yakni Utbah mengirim kepada Al-Faqih, suami pertama dari Sayyidah Hindu, wa alzamahu al-muhakamata ila al-kahin al-muta'ayyin fi dhalika al-waqti, dan dia menentukan harus ini dihukumkan ke hadapan seorang dukun yang sudah ditentukan orangnya pada waktu itu. Jadi orang dulu itu dari kalangan musyrik dan musyrikah, kafir dan kafiran, kalau ada apa-apaan langsung ke mana tuh? Langsung ke dukun. Jadi kita kembali ke zaman jahiliyah. Orang sekarang itu ada apa-apa kembali ke mana? Ke dukun. Sekali lagi, orang yang datang ke dukun, dia datang nggak benerin ucapannya, maka ini orang tidak Allah akan terima salat wajibnya selama 40 hari 40 malam. Ada orang datang ke dukun, kemudian dukun kan pasti bicara kan? Bicara, ini begini, kayaknya ini maling di Bogor nih. Ada maling bukan dukun begitu lagunya tuh. Ada aja yang diucapin sama dia. Nih kayaknya ngambil kan, bukan orang jauh, masa orang jauh. Masih orang kayak begitu. Yang datang ke dukun tidak menggunakan ucapan dukun, maka dia Allah tidak terima sholat fardunya selama 40 hari 40 malam. Bila membenarkan ucapannya, ya benar tuh. Ya dukun, mbah, ya kayaknya begitu tuh bang tuh. Nah dibenar ucapannya dukun, maka ini orang faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telah kafir terhadap Al-Quran. Artinya dihukumkan menjadi orang kafir. Makanya kita nggak boleh datang ke mana? Ke dukun. Orang pintar, paranormal tidak diperbolehkan pada hukum syara. Kalau datang ke orang soleh, orang baik dalam agama, minta doanya boleh nggak? Boleh, silakan. Nah, datang ke orang soleh, orang baik dalam agamanya, kita minta sarannya, minta doanya, boleh silakan. Seperti itu. Yang nggak boleh datang ke mana? Ke dukun. Apa bedanya dukun dan orang soleh? Beda. Kalau orang soleh yang baik di agamanya, minta hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lewat perantaraan jin, tidak lewat perantaraan jin ataupun setan ataupun yang lainnya, kan begitu ya? Pakai jin segala macam. Itu nggak boleh, hukumnya halal. Tapi kalau ini orang soleh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, emang ada yang dibaca sama dia, diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh seperti itu? Boleh, silakan. Cuma kan zaman sekarang bedanya tipis antara dukun dengan apa? Dengan orang soleh. Dukunnya kayak orang soleh soalnya. Zaman sekarang dukunnya kayak apa? Kayak orang soleh. Zaman sekarang ya udah serba sama ente. Yang tidak menjadi samar bagi orang yang banyak agama. Oh ketahuan nggak? Ini sih dukun asli. Ini orang soleh. Ente belajar agama pasti tahu. Ini dukun nih. Ini orang soleh dia tahu. Tapi orang yang nggak tahu agama sama sekali nggak belajar ilmu agama, dia nggak bisa katakan beda antara apa tadi? Antara dukun dengan orang soleh. Tapi bedain akhirnya datang ke dukun, nggak datang ke orang soleh. Tapi kalau orang yang belajar ilmu agama, dia tahu oh ini dukun, oh ini orang soleh. Jadi orang dulu musyrik dan musyrikah ada apa-apaan pasti ke dalam datang ke seorang dukun. Waqala, maka dia bilang kepada si Al-Faqih, suami daripada Sayyidah Hindu, qad ramaitaha bidahiyatin, engkau telah menuduh putri saya
As-Sayyidah Hindun bidahiyatin, dengan satu hal yang merupakan tipu muslihat, hoak sekarang bahasanya tuh. Dahiyah tuh hoak sekarang bahasanya tuh. Jadi nggak ada apanya, nggak ada kebenaran sama sekali. Udah nuduh anak saya mengerjakan kerjaan yang tidak pernah dia kerjakan. Kalau demikian, kata bapak ini, Utbah, fala budda minal muhakamah, maka ini harus diputuskan. Nah, tapi sayangnya orang-orang jahiliyah zaman dulu diputusinnya kepada seorang siapa? Seorang dukun. Bagi sekarang, orang sekarang juga sama begitu. Putuskan satu hal, dikembalikan kepada siapa? Pada seorang dukun. Fakhrajal faqihu fi jama'atin min bani Abdiddari. Maka al-faqih dia keluar dari rumahnya untuk menuju kota Yaman. Dia bawa sekelompok laki-laki dari Bani Abdiddar. Ini kabilahnya kabilah Bani Abdiddar. Wa kharajat Hindun fi jama'atin min nisa'i Bani Umayyah. Dan As-Sayyidah Hindun keluar ke kota Yaman dengan perempuan-perempuan dari Bani Umayyah. Jadi Al-Faqih dia dari kabilah Bani Abdiddar, sementara As-Sayyidah Hindun dari kabilah Bani Umayyah. Ini kabilah nih, nama kabilah. Jadi kan ada kabilah-kabilah di Indonesia, ada kabilah-kabilahnya tuh. Kalau di Arab juga sama begitu, ada kabilah-kabilahnya. Maka orang Betawi nggak ada kabilah-kabilahnya, nggak ada Betawi sih, semua sama. Kalau orang-orang misalnya suku yang Sumatera ada tuh, ada kabilah-kabilahnya. Arab juga sama begitu, ada kabilah-kabilahnya. Betawi nggak ada kan kabilah-kabilahnya, nggak ada kan? Nggak ada Betawi, masa ada kabilah apa gitu, nggak ada. Nggak ada. Misalnya Bani Ciamang nggak ada. Nggak ada kabilahnya, nggak ada. Itu kabilah artinya anak-anak gitu, anak-anak. Bani siapa itu? Tapi bos juga dibikin tuh. Ini Bani siapa ya? Bani Ciamang. Nanti kabilah sampai aja. Betawi nggak ada, yang ada di Sumatera ada tuh kabilah-kabilah, atau di Arab ada tuh. Ini suaminya As-Sayyidah Hindun Al-Faqih, dia dari Bani Abdiddar, sementara As-Sayyidah Hindun dari Bani Umayyah. Falamma faraqul balada wa qarabu minal kahini, tatkala mereka sudah keluar dari negeri kota Mekah Al-Mukarramah, kemudian mendekati ini dukun yang ada di kota Yaman. Ra'aha abuha qad syahaba launuha wa taghayyarat wa tahayyarat fi amriha. Bapaknya Utbah melihat As-Sayyidah Hindun putrinya kok pucat, dia punya warna kulitnya kok berubah, kok kayak orang bingung. Pas udah mendekati kota Yaman, pengen sampai ke rumah ini dukun, kok lihat anaknya apa? Berubah, kok pucat mukanya. Kemudian kok ini anak kok jadi bingung, ada apa ini? Faqala laha abuha, Utbah bilang kepada As-Sayyidah Hindun, mali araki bihadal hari, kenapa aku melihat engkau dengan keadaan seperti ini? Mukanya pucat, kemudian dia bingung. Nah, kenapa demikian? Faqalat, maka As-Sayyidah Hindun bilang, wallahi, lihat nih, kalimat wallahi sudah diucapkan di zaman jahiliyah. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang zaman jahiliyah sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jahiliyah sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah dikenal dari zaman dahulu. Orang-orang sudah tahu Tuhan yang patut disembah hanya siapa? Allah. Dan dulu kenapa demikian? Orang-orang Arab itu kalau bersumpah pasti menggunakan kalimat apa? Wallahi. Kalimat wallahi. Makanya sampai sekarang ente pergi haji, itu Arab ngomongin Allah, tuh begitu, Allah. Jadi wallahi itu sudah dari zaman jahiliyah dipakai oleh orang-orang Arab. Wallahi artinya demi apa? Demi Allah. Wallahi demi Allah. Madzalika li makruhin indi. Hal ini sampai aku pucat, sampai aku bingung dengan perkara ini. Karena ada sesuatu yang makruhin indi, li makruhin indi, sesuatu yang makruh yang aku gak sukai pada masalah ini. Kata Sayyidah Hindun radhiyallahu ta'ala anha, kata beliau, saya ini seperti ini, pucat, saya punya wajah, kemudian saya bingung karena saya ini ada sesuatu yang saya gak sukai
kata perkara ini. Walakinni, apa sesuatu yang dia sukai? Kata beliau, anni basyaran qad yukhti'u wa qad yusibu, fala amanuhu an yarbiyani bidahiyatin min ghairi aslin fayasiru dhalika sayyi'atan alaina abadad dahri. Aku mendatangi orang yang terkadang salah, terkadang apa? Benar. Ini dukun, terkadang ucapannya salah, kadang ucapannya apa? Benar, dukun begitu deh. Lempengan benar, salah. Malingnya buat orang Bogor, malingnya orang Tegal Duri. Misalnya begitu. Kan begitu dukunnya bak-bakan. Itu maling orang Solo. Tahu-tahunya orang Tegal Duri malingnya. Tetap kan orang yang itu pun begitu. Terkadang tebakannya dia salah, ada tebakan dia apa? Benar tuh. Jadi nggak mutlak dukun itu. Kayaknya itu jangan sekali-kali udah ngaji tapi masih mana? Masih berdukun, jangan. Kita ada bacaan Quran, ada bacaan Ratibul Abbas, ada bacaan Ratibul Haddad, macam-macam kita punya bacaan, ada selawat, ada istighfar. Sekarang Syaban nih, Syaban kita berbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Lebih banyak lagi. Kalau di bulan lain kita baca selawat, di bulan Syaban lebih lagi kita perbanyak membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Baca selawat, ada apa-apaan, ada masalah, baca selawat, baca istighfar, pasrah semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana, yang nama hidup pasti ada apa ya? Ada masalah, pasti hidup itu pasti ada masalah. Habis hidup kita mati masih ada masalah. Orang itu mati bukan hilang masalah, tapi apa? Tambah masalah. Kan itu ada apa? Urusan kubur. Masuk ke kubur yang antar sudah beranjak pergi 3 atau 7 langkah, nah malaikat berkata, itu kan masalah. Nanya apa itu? Pangkalan buka, menabiuka, waman imamuka, waman ikhwanuka. Artinya hidup di dunia ini adalah masalah. Cuma kita kalau punya masalah, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, ada ajaran syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qiyamul Lail, baca Quran. Kan Quran begitu. Kita lagi interaksi dengan Allah, lagi bicara dengan siapa? Dengan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ada masalah dia baca Quran, maka dia telah menyerahkan masalahnya kepada Allah Subhanahu seluruhnya. Orang yang ada masalah baca Quran, maka dia telah menyerahkan semua masalahnya seluruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada masalah baca Quran, aja boleh, enak baca Quran, pelan-pelan biar tertil baca Qurannya. Biar benar makhrajnya, biar benar panjang pendeknya, biar benar tajwidnya. Karena jin bisa baca Quran ente. Jin itu bisa baca Quran tapi nggak benar bacaannya. Tuh, itu pernah nggak nyasin orang-orang yang lagi kesurupan? Kita baca ayat kursi dibaca juga sama, cuma bacaan dia nggak benar. Bacaan dia panjang pendeknya nggak benar, nggak pakai tajwid. Kalau kita itu tinggal ajar tajwidnya. Ya kan dia nggak pernah pakai tajwid kan? Itu dengerin deh, nggak ada kesurupan nih. Ente baca Quran pasti diikutin tuh Allah, tapi dia nggak ada panjang pendeknya, nggak pakai tajwid segala macam, nggak ada. Itu jin begitu. Makanya orang yang baca Quran tanpa tajwid, nggak pakai panjang pendek sama dengan siapa? Terus dibilang kan, belajar itu Quran, ada ilmunya di situ, jangan sembarangan baca. Ini pakai kayak jin, sembarangan baca Qurannya. Iya kan mesti disuruh belajar. Ada mim, ada ba, ada sin, ada shin, ada sad, ada dal, ada dha, ada sad, ada ba, ada alif. Makanya orang yang ngerti begitu, udah paham bahwasanya orang yang memang ada masalah langsung ngadu kepada Allah, tapi baca Quran harus dengan ilmu. Jadi ingat ya, kita kalau ada masalah jangan ke dukun, kalau bisa qiyamul lail, kalau bisa baca Quran, apalagi bisa memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan putus asa. Setiap masalah yang Allah berikan ada 2 solusi. Setiap satu masalah yang Allah berikan pasti ada 2 solusi. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
diulang-ulang itu kalimat tersebut. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. 2 kali Allah para ulama tafsir menunjukkan, memberitahukan, menjelaskan bahwasanya setiap satu kesulitan, satu masalah yang Allah berikan ada 2 apanya? 2 solusinya. Jadi semakin banyak Allah berikan masalah pasti semakin apa? Banyak solusinya. Cuma dengan cari tadi itu menempuh caranya ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ente kedukun, akhirnya tak masalah kan? Tak masalah pada akhirnya duitnya keluar habis, masalah nggak selesai kan begitu. Makanya sekarang iya begitu. Sekarang kalau Quran baca ya Al-Quran, Al-Quran baca. Nah iya begitu ya. Dibilang kata Sayyidah Hindu, saya ini pengen datangin seorang dukun. Yang ini dukun terkadang salah, terkadang benar. Fala adanu an yarmiyani bidahiyatin dari asrin. Maka saya tidak merasa aman. Dukun ini bisa saja menuduh saya dengan tuduhan yang tanpa dasar sama sekali. Itu sama dengan suami Al-Faqih. Saya datang jauh-jauh dari Mekah ke kota Yaman, datang ke seorang dukun. Dukun itu tidak pernah, dia itu sunyi dari kesalahan dengan kebenaran. Saya khawatir dukun ini juga sama dengan suami saya, nyalahin saya, nuduh saya tanpa dasar sama sekali. Fayasiru dzalika sayyi'atan 'alaina abadan dahri. Akhirnya menjadi kejahatan lagi, keburukan lagi selama-lamanya untuk kita semua. Kan kalau datang ke dukun begitu, masalah di atas apa? Di atas masalah. Yang penting lebih pada ini bacaan besok insyaallah. Faqala laha, aduh masih panjang nih. Nanti sih endingnya akhirnya dari Sayyidah Hindun keluar seorang putra yang menjadi raja timur dan barat, yaitu Sayyiduna Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari seorang yang awalnya kafir, dari seorang yang awalnya kafir, nanti pada akhirnya keluar seorang anak yang menjadi sahabat Rasulullah SAW yang menjadi raja timur dan barat, yaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, salam